ओम शांति 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 आजिर ही गभीर आलोचना को समस्त को स्वागत। हाँ नमस्कार। आजिर विषयटा प्रकृतरे बहुत खास। बिल्कुल आमे पुणी थरे फेरीचे आमर एही अद्भुत दर्शन पाखकू माने यहा होउछि आमर तेजबिंदु उपनिषद सीरीज रो तृतीय भाग। ठीक कथा। आउ आमे पूर्वरु जेमती कथाई थिले। हाँ जनवरी 2026 आउ फेब्रुआरी 2026 रे आमे प्रथम द्वितीय भाग उपरे आलोचना करथिले। सेथिरे ध्यान आउ चेतनार प्रारंभिक स्तर गुड़िक उपरे कथा हिथिला। एक्जाक्टली। आउ एही ज्ञान को आमे ओमकार पत्रिकार एक नियमित स्तंभ भाबेरे आरंभरु बांटिबाकू चेष्टा करूछु। हाँ आजिर ही विशेष आलोचनाटी मार्च 2026 ओमकार संस्करणर निया जाइछि। आउ सबुठु बड़ कथा हला स्वामी प्रणवानंद एहकू बहुत सुंदर भाबरे संपादित करिसंती। प्रकृतरे तांको संपादना जोगु ही एति जटिल विषय गुड़िक बहुत सहजरे बुझी होछि। तबे आजिर विषय वस्तु पर को आसीबा चतुर्थ अध्याय। एही अध्यायर मूल लक्ष्यटा कोन? देखंतु एठी गोटे बहुत सीधा आउ गभीर प्रश्न अछि। कार्तिकेय बा कुमार से भगवान शिवंकु गोटे प्रश्न पचारुछंती। हाँ से पचारुछंती जे जीवन मुक्त आउ विदेह मुक्तंकर स्थिति किपरि, माने शरीर रे थाई भी केही संपूर्ण रूपे मुक्त केमिति होई पारिबो। आउ एहार जो उत्तर भगवान शिव देउछंती ना ताहा पूरा रहस्यमय। से प्रथमे जीवन मुक्तंकर अवस्था वर्णना करूछंती। अच्छा तेबे एही जीवन मुक्त प्रकृतरे किए? जीवन मुक्त अर्थात एमिति जणे व्यक्ति जिए एही जीवित अवस्थारे एही शरीर रे थाई मध्य संपूर्ण रूपे मुक्त। एहार सबुठारु आकर्षणीय दिगटा हेउछि तांकर अहम शून्यता। ठीक ना? हाँ बिल्कुल। सेही व्यक्तिर निज शरीर मन बा इंद्रिय उपरे कोनोसी प्रकारर अहम भाव नथाई। गोटे साधारण मनीष जेमिति निज देह आउ मनकू निजर परिचय बोली मानि निए, जीवन मुक्त सेही भ्रमरु पूरा बाहारी आसी थाए। माने से केवल चिंता करंती जे मु शुद्ध चैतन्य मु ब्रह्म अटे। किंतु एठी गोटा कथा आसुछि। मूल पाठर लेखा अछि जे जीवन मुक्त निजकू स्थूल सूक्ष्म एवं कारण देहरु भिन्न बोली अनुभव करंती। हाँ एही तीनोटी देहर कॉन्सेप्टटा बहुत गुरुत्वपूर्ण। सेईटा टिके खोलिकी कहिले भलो हुंता, कारण आमे तो खाली गोटे शरीर को देखुछे जहाँ आमे दर्पणरु देखु। तेबे एही सूक्ष्म आउ कारण देह कोन? निश्चय आमे एहाकू आमर दैनंदिन अनुभूति सहित जोड़ी बुझिबा। देखंतु स्थूल देह हेउछि एही भौतिक शरीर जहाकू आमे देखि पारुछु, जहा ट्राफिक रे फसिले क्लांत हुए बा भोक लागले कष्ट पाए। अच्छा तापरे आसुछि सूक्ष्म देह जहा हेउछि आमर मन आमर भावना आउ बुद्धि। जो मन ऑफिस र चिंतारे रातिरे सोई पारेनी ताहा हेउछि सूक्ष्म देह। हाँ सेटा बहुत रिलेटेबल। आउ तृतीयटा हेउछि कारण देह। एहा हेउछि एही सबु इच्छा भावना और संस्कारर मूल बीज। आमे साधारणतः एही तीनोटी स्तर सहित निजकू संपूर्ण रूपे एकाकार करिदेउ, जहाकू बोधवे वेदांतरे तादात्म्य कुहा जाए। एक्जाक्टली आइडेंटिफिकेशन। उदाहरण स्वरूप जदि आमर गाड़ी रे केही स्क्रैच करि दिए आमको शारीरिक कष्ट हेला भली लागे। हाँ पूरा हार्ट रे जाएगी बाड़े। ठीक सेमती कारण आमे सेही वस्तु सहित निजकू जोड़ी देइछे। किंतु जीवन मुक्त सेही तादात्म्यरु मुक्त थांती। से अनुभव करंती जे शरीर चालुछि, मन चिंता करुछि, किंतु मु हेउछि ए सबुकू देखुथिबा शुद्ध चैतन्य। माने से केवल एक द्रष्टा बा ऑब्जर्वर भाबरे रहंती। हाँ सेथिपाई सांसारिक बंधन तांकू छुई पारे नाही। एठी गोटे आश्चर्यजनक कथा मूल लेखारे अछि। कुहा जाइछि जे जीवन मुक्तंक पई काल बा समय, देश बा स्थान आ वस्तुर कोनोसी प्रभाव न थाए। बिल्कुल। एपरिकी पुण्य पाप तीर्थ सेवा एसबु किछि मध्य तांकर नुहे। आमे प्रायतः सेही पद्मपत्र आउ जलबिंदुर उदाहरण शुणिछे। पानी रे थाई भी पत्रडा निर्लेप रहे। किंतु मो मनर गोटे प्रश्न आसुछि। हाँ कुहंतु। जदि जणे व्यक्ति पाप पुण्यरु ऊर्ध्वरे बोली भाबि निए तेबे कोन एहा एक विपज्जनक स्थिति नुहे? माने से तो जहा इच्छा ताहा करि परिबे, कारण तांको पई कोनोसी नियम नाही। एही प्रश्नटी आध्यात्मिक दर्शन रे बहुत गुरुत्व रखे। किंतु एहार उत्तर हेउछि ना, एहा आदौ विपज्जनक नुहे।
ବରଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥିତି। ସେଟା କେମିତି? ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ପାପ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କରେ। ପାପ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କରେ ଯାହା ଭିତର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଯିଏ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଠିକ୍। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରର ସେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଅହଂ ବା ଇଗୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମରିଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ନିଆଁ ନିଜେ ଲିଭିଯିବା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ପୋଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବାଃ, ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ସେ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଉଭୟର ଆସକ୍ତିର ମୁକ୍ତ। ସେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପାଇଁ ଆଶା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ସେ ସମାଜରେ ରହି କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆକାଶ ଭଳି ନିର୍ମଳ ଏବଂ ନିର୍ଲେପ ଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱୈତ ଭାବରୁ ମୁକ୍ତ। ଦ୍ୱୈତ ମାନେ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ। ଏହି ଭେଦଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି ଶିଷ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ରୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ। ଶୀତ, ଉଷ୍ଣ, କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷ୍ଣା, ମିତ୍ର ଓ ଶତ୍ରୁ, ଏହି ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ବୀର ଭଳି ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ଶୟନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସାଧକଙ୍କୁ ବୀର ବା ଯୋଦ୍ଧା ସହିତ ତୁଳନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବୀର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଏଠାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବୀର ବୋଲି କହିଥାଉ। ହଁ, ଯାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରକୃତ ବୀରତ୍ୱ ହେଉଛି ନିଜର ମନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁ। ମୋର ପରିବାର, ମୋର ବୃତ୍ତି, ମୋର ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ। ଆମର ଇଗୋ ଆମକୁ ସେଟା ଧରେଇ ରଖିଥାଏ। ପାଇଁ ଅତୁଳନୀୟ ସାହସ ଦରକାର। ସମାଜର ନିୟମ, ପ୍ରଶଂସା, ନିନ୍ଦା ଏବଂ ନିଜର ଶରୀରର ମୋହ, ଏହି ସବୁ ଭୟକୁ ଜୟ କରିବା। ଆଉ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୀରର ହିଁ ଲକ୍ଷଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଲାଳସା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ବି ନଥାଏ। କାରଣ ମୋକ୍ଷ ତ ସେ ଖୋଜେ ଯିଏ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ଯିଏ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଯେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆତ୍ମା। ତା ପାଇଁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ନିମ୍ନ ସବୁ ସମାନ ହୋଇଯାଏ। ବାସ୍, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଟକିବା। ଯଦି ଜୀବନମୁକ୍ତଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ବାକି ନାହିଁ, ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆହୁରି କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ହଁ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିଦେହ ମୁକ୍ତ କିଏ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଜୀବନମୁକ୍ତ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏହା ଟିକେ ବିରୋଧାଭାସ ବା ପାରାଡକ୍ସିକାଲ ଲାଗୁନାହିଁ କି? କେଉଁ କଥାଟା? ମୂଳ ପାଠରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଦେହ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଦିଆଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯାଏ, ତେବେ ସେ ତ ପୁଣି ଥରେ ଅଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏହି ବିରୋଧାଭାସ ହିଁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିବା। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ଫୁଡ଼ି ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ପାଦରୁ କଣ୍ଟାଟି ବାହାରିଯିବା ପରେ କ'ଣ ଆମେ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଟାଟିକୁ ସାଇତି କରି ରଖୁ? ନା, ଆମେ ଦୁଇଟି ଯାକ କଣ୍ଟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ଶରୀର ଅଟେ ବା ମୁଁ ଏହି ସଂସାରର ଏକ ଅଂଶ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଣ୍ଟା ବା ଅଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ ରୂପକ ଜ୍ଞାନର କଣ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି। ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ବିଦେହ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସେହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଚାର ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ସଂସାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌନ ଏବଂ ନିର୍ବିଚାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଜାଣିବାକୁ କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ହେବା ବା ବିଇଂ ମାତ୍ର ବାକି ରୁହେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଖୋଲି ଦେଉଛି। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଚକୋଶର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହଁ, 5ଟି କୋଶ ବା ଆବରଣ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ
ବିଦେହମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ନମୟ, ପ୍ରାଣମୟ, ମନମୟ, ବିଜ୍ଞାନମୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ଏହି ପଞ୍ଚକୋଷ ପ୍ରକୃତରେ କଣ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷକୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ? ଏହି ପଞ୍ଚକୋଷ ବା ପାଞ୍ଚଟି ଆବରଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପିଆଜର ଉଦାହରଣ ନେବା। ପିଆଜରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ବା ଲେୟାର ଥାଏ, ଆମର ଆତ୍ମା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି 5ଟି ସ୍ତର ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଆମର ଶରୀର। ହଁ, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନ୍ନମୟା କୋଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଭୌତିକ ଶରୀର ଯାହା ଅନ୍ନ ବା ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ବା ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ତାପରେ ଆସିବ ମନ। ଠିକ୍, ତା ଭିତରେ ଅଛି ମନମୟ କୋଷ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଇଚ୍ଛା, ଭାବନା ଏବଂ ସଂଶୟ ରହିଛି। ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଗଲେ ମିଳେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଯାହା ହେଉଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭିତରେ ଅଛି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ, କେବଳ ଏକ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଯାହା ଆମେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବିଦେହମୁକ୍ତ ଏହି 5ଟି ଯାକ ସ୍ତରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଶେଷରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦ୍ୱୈତ ରହୁଛି। ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲଗା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ବିଦେହମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଓହୋ, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ବିଲକୁଲ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ସେ ଜାଗ୍ରତ, ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ସୁଷୁପ୍ତି ଭଳି 3ଟି ଯାକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୂଳ ପାଠରେ ଆଉ ଏକ ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଅଛି। ବେଦର ଯେଉଁ 4ଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହାବାକ୍ୟ ରହିଛି, ହଁ, ପ୍ରଜ୍ଞାନମ୍ ବ୍ରହ୍ମ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି, ତତ୍ତ୍ୱମସି ଏବଂ ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ଏହି ମହାବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅତୀତ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବେଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନକୁ କିପରି କେହି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇପାରିବ? ଶବ୍ଦର ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କିପରି ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯାଏ? ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ନକ୍ସା ବା ମ୍ୟାପ୍ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସହରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାପ୍ର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖନ୍ତି। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଉ ଆପଣ ସେହି ମ୍ୟାପ୍କୁ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏବେ ଆମେ ବାସ୍ତବିକତା ଭିତରେ ଅଛୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ମହାବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେହି ନକ୍ସା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଜ୍ଞାନରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବିଦେହମୁକ୍ତ ସେହି ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ବାଃ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରା କନସେପ୍ଟଟା କ୍ଲିୟର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଓଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶିତ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ରଣ ମୂଳ ପାଠରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି। ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବିଦେହମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରସରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ପାଲଟିଯାଏ। ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ବା ପରିବାର, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କର ତେଜ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ବା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆଶା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ହୋଇ ମିଶିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷା। ମନୁଷ୍ୟ ମନ ସବୁବେଳେ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସରଳତା। ଗଭୀର ନଦୀ ଯେପରି ବିନା ଶବ୍ଦରେ ବୋହିଯାଏ, ଠିକ୍, ବିଦେହମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିନା ଆଡମ୍ବରରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି। ବାହାରୁ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ସେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ କାମ କରୁଥିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଚାରର କୌଣସି ଲହରୀ ନଥାଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତି ଘଟିଥାଏ। ସେ ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭେଦଭାବର ମୁକ୍ତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ଏହି ଉଭୟ ଧାରଣାର ମୁକ୍ତ।
ସେ କେବଳ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମାତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଗଭୀର ତଥା ଜଟିଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦର୍ଶନ ଆଜିର ସମୟରେ ଏହି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ଅଫିସ ଯାଉଛୁ, ବିଲ୍ ପେ କରୁଛୁ, ସମାଜରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଆଜିର ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ସେହି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବା ଭୁଲ ପରିଚୟ। ବିଲକୁଲ। ଆମେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିଜକୁ ଏତେ ବେଶି ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଚାକରି ପଳାଏ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମକୁ କେହି ସମାଲୋଚନା କରେ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତେଜବିନ୍ଦୁ ଉପନିଷଦର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ଏହା ଶିଖାଉଛି ଯେ ଆମର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ଏହିସବୁ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ମୁଁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ମଳ ଚୈତନ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆସେ। ଆମେ ସଂସାରରେ ରହିବା, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତିକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଭଗବାନ ଶିବ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ହଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାମୀ, ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କର, ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ତୃପ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ଆତ୍ମାରୁ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ନିଅ ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ଥ ରୁହ। ଏଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବାର ଅର୍ଥ କେବଳ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱସ୍ଥ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପାଉ, ସ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିର ରହିବା। ଏହି ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଟାଣୁଛି, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସୁଖ ଖୋଜିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ସୁଖ କ୍ଷଣିକ, ନିଜ ଭିତରେ ରମମାଣ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ଏହି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ବାହ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳତାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ତେବେ ଆମର ଏହି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଆଲୋଚନାକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା, ଆମେ ଦୁଇଟି ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଜୀବନମୁକ୍ତ, ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅହଙ୍କାର, ପାପ, ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସାରିକ ତାଦାତ୍ମ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଲେପ ରହେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବିଦେହ ମୁକ୍ତ, ଯାହାକି ଏକ ବିଚାରଶୂନ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦମୟ ମୌନ ସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଠି ଦ୍ୱୈତ ବା ଅଦ୍ୱୈତର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବେଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏହି ଉପନିଷଦୀୟ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ଏହି ଦର୍ଶନଗୁଡ଼ିକ ମାନବ ମନର ଅସୀମ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହି ଜ୍ଞାନର ସାମାନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ତେବେ ଜୀବନ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। ସତ କଥା। ଆମର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହାକି ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆମର ଶରୀର, ଆମର ମନ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ଏପରିକି ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍। ତେବେ ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣୁଥିବା ସେହି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଆଜିର ଏହି ଶବ୍ଦମୁଖର ସମାଜରେ ସର୍ବଦା ବାଜୁଥିବା ଫୋନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଏବଂ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ମୌନର ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୋଜିପାରିବା? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ତାଟିଏ। ଏହି ଅପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ।